Today we will discuss two important medicinal plants, Ravolfia and Adathoda. This is the part 1 of medicinally important plants. Medicinal plants, otherwise called medicinal herbs, have been discovered and used in traditional medicine practices since prehistoric times. Plants synthesize hundreds of chemicals for functions such as defense against insects, fungi, diseases, and herbivorous mammals. What do you mean by a medicinal plant? A medicinal plant can be defined as the plants that possess therapeutic properties or exert beneficial pharmacological effect on the human or animal body. You have to study four important medicinal plants: Ravolfia, Adathoda, turmeric, and santal. First one is Ravolfia. Binomial name Ravolfia serpentina. Next അതിൻ്റെ ഫാമിലി Apocynaceae. മോർഫോളജി ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് റൂട്ട്സ്. ഇനി അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. റാവോൾഫിയ പ്ലാന്റ്. റാവോൾഫിയ ഈസ് പെരനിയൽ എവർഗ്രീൻ undershrub with tuberous roots. Its leaves are produced in whorls of 3. Flowers are small, white or pink and produced in terminal cymes. Root bark is grayish yellow to brown in color. Next, roots are medicinally important part and constitute the drug Ravolfia. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് മെഡിസിനലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. It contain more than 75 alkaloids. The total alkaloid content of root varies from 1.7 to 3%. ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിലുള്ള ആൽക്കലോയിഡ് കണ്ടൻറ്റ് 1.7 to 3% വരെയുണ്ട്. The important alkaloids are ajmalin, ajmalinine, ajmalicine, serpentine, serpentinine, reserpine, reserpinine and deserpidine. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റാവോൾഫിയ. The dried roots of plants are used as cure for epilepsy, high blood pressure, cardiac disease, snake bites and as an antihelminthic agent. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈഡ് റൂട്ട്സ് കുറേ ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. ആ ഡിസീസുകളാണ് എപ്പിലെപ്സി, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, കാർഡിയാക് ഡിസീസ്, സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ആൻറ്റി ഹെൽമന്തിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, റിസർപെയിൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻകുലൈസർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കൈസോഫ്രീനിയ ആൻഡ് അതർ ഫോം ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. റിസർപെയിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്കുലൈസർ. അത് സ്കൈസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും വേറെ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ആൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് റാവോൾഫിയ ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ എംപ്ലോയിഡ് ആസ് എ ക്യൂർ ഫോർ ദ ഒപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോർണിയ. Next, Ravolfia is known to stimulate uterine contraction and therefore it is recommended to induce parturition or childbirth. And the second medicinally important plant is Adathoda. അടത്തോട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് ആടലോടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അടത്തോട. അടത്തോട, കോമൺ നെയിം അടത്തോട, സയന്റിഫിക് നെയിം അടത്തോട വാസിക്ക, ഫാമിലി അക്കാന്തേസിയെ, മോർഫോളജി ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് ഹോൾ പ്ലാന്റ്. അതായത് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ലീവ്സ്, ഫ്ലവർ, ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാ പോർഷൻസും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അടത്തോട, ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് മലബാർ നട്ട് ട്രീ, is well known throughout India. It is an important medicinal plant native to Asia. It is an evergreen plant that grows in the tropical climate. അത് മൗണ്ടൻ റീജിയൻസിൽ വല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്നില്ല. The plant is the source of drug Vasica and several alkaloids like Vasicin and Vasicinone. Its extract has been used as a traditional medicine for centuries in our country. It is widely used in Ayurvedic, homeopathy and Unani systems of medicine.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോർഫോളജി നോക്കാം. അടത്തോട is a perennial shrub up to 2.5 meter height. ഇതിന്റെ ലീവ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ്, എലിപ്റ്റിക്, ലാൻസിയോളേറ്റ്, റെറ്റിക്കുലേറ്റ്ലി വെനേറ്റഡ് ആൻഡ് പെയിൽ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. ലാൻസിയോളേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻസ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജസും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത്തരത്തിലുള്ള ലീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻസിയോളേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now flower. Polycephalous gamopetalous flowers, white with red or yellow throats and are produced in large terminal spikes. അതിന്റെ റെഡ് ത്രോട്ട്സ് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. പോളിസെപ്പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെപ്പൽസ് യുണൈറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഗാമോപെറ്റാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെറ്റൽസ് ആർ യുണൈറ്റഡ്. പിന്നീട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബ്രാക്ടിയേറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ്, ഹെർമോഫ്രഡൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഗോമോർഫിക്. ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ഫ്ലവറിംഗ് ടൈം ഡിസംബർ ടു ജൂൺ ആണ്. Now fruit, pubescent and with a club shaped capsules. Seed, non-endospermic and provided with hooks. There are 4 seeds in a fruit. ഇനി നമുക്ക് അടത്തോടയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം. Firstly, health benefits of Adathoda vasica. Adathoda vasica has been used in traditional Indian medicine for thousands of years to treat respiratory disorders. മെയിൻ ആയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടത്തോട യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടത്തോട ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ട്രീറ്റിംഗ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, tuberculosis and other lung and bronchial disorders. A decoction of leaves can be used as a herbal treatment for cough and other symptoms of cold. Adathoda vasica has been used to control both external and internal bleeding such as peptic ulcers, hemorrhoids and bleeding gums. A poultice of leaves may be applied to wounds for their antibacterial and anti-inflammatory properties. അതായത് ഇവയുടെ ലീവ്സിന് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ വൂൺസിലൊക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. The poultice is also helpful in relieving rheumatic symptoms when applied to joints. This herb exhibits antispasmodic, expectorant and blood purifying qualities. ആന്റിസ്പാസ്മോഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് കൺട്രാക്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റിസ്പാസ്മോഡിക് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പെക്ടോറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ വിച്ച് പ്രൊമോട്ട് സെക്രീഷൻ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം, അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയിങ് ക്വാളിറ്റീസ്. ഈ 3 ക്വാളിറ്റീസും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെർബാണ് അടത്തോട. A juice made from the leaves used as a treatment for diarrhea and dysentery. The dry leaves can be rolled and smoked as a cigar to treat wheezing. The flower of Adathoda can be used to treat ailments of eye. ഇതിന്റെ ഫ്ലവറിനെ ചെറുതായി ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഐലിഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. There has also been a report of thrombopoietic or platelet increasing activity with vaccine. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ലീവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് വാസിസിൻ. ഇതിന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് പവർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടത്തോട വാസിക്ക ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു സ്പീഡ് ഡെലിവറി ഡ്യൂറിംഗ് ചൈൽഡ് ബർത്ത്. ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഇത് അലൗഡ് അല്ല. The leaves produce a diuretic action which reduce the swelling of kidney and lead to a clear urination. The in vitro growth of several strains of Mycoplasma tuberculosis was inhibited by the essential oil. Now, medicinal applications of Adathoda vasica. ഇതിന്റെ ലീവ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആസ്മ, പൈൽസ്, ഡയറിയ, സ്കിൻ ഡിസീസസ്, കഫ്, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പല രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലവർ, ഒഫ്താമിയ, ട്യൂബർക്യുലോസിസ് ആൻഡ് കഫ്. ബാർക്ക്, അസിഡിറ്റി, റിമൂവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ പാരസൈറ്റ്സ്, ഹേർട്ട് ഡിസീസ്. റൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ്, റിമൂവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഇതിനൊക്കെയാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെഡിസിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അടത്തോട പറയാനുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു.